प्रिय मारा भाईओ ने बहनों, आ मारो विडियो बनावनो एक हेतु ए छे कि सारो मैसेज जाए अपना देश वती। अने आ मारो विडियो गुजरातना गृहमंत्री हर्ष संघवी साहेब सुधी आप मारा भाई बहनों पहोंचाड़ो। गुजरातनी पोलीस ने आ विडियो आपो, त्यां पहोंचाड़ो अने भारत सरकार सुधी आ विडियो पहोंचाड़ो। खूब ज शेर करो, बधी जगह जाओ जो आ विडियो बनावनो हेतु ए छे, मारो नम्र प्रयास ए छे के हमणां ज आपणा भारतनी अंदर जम्मू काश्मीर विस्तारनी अंदर आपणा पर्यटको, भारतना पर्यटको, नागरिको पर ત્રાસવાદી હુમલો થયો। એમાં 26 નાગરિકો શહીદ થઈ ગયા અને આ શહીદ થયેલાની આત્માઓને આપણે શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને એમના પરિવારને સાંત્વના મળે એવી આપણે પ્રયાસો કર્યા। ખૂબ જ સારી વાત છે, થવું જ જોઈએ। પરંતુ આજે મારો કહેવાનો કંઈક બીજું જ હેતુ છે કે અમુક ભટકેલા युवकों अमरा मुस्लिम समाजना, हूँ एक धर्मगुरु पण छूँ, मौलाना साहेब छूँ, पीर साहेब पण छूँ, पत्रकार पण छूँ, प्रेस रिपोर्टर पण छूँ। NCR दिल्ली नु अखबार है, हिंदी अखबार, तेनो हूँ प्रेस रिपोर्टर छूँ। जेम आपने मैं मारू आई कार्ड बतायु, NCR हिंदी अखबार नो प्रेस रिपोर्टर हूँ पण छूँ। परंतु आज मौलाना साहेब तरीके नहीं, पीर साहेब तरीके नहीं, पत्रकार तरीके नहीं, परंतु मारा भाईओ बहनों, तमारा एक भाई तरीके हूँ आज तमने नम्र प्रयास करीने हूँ समझाववानी कोशिश करूँ छूँ। आशा है कि गृहमंत्री साहेब हर्ष संघवी साहेब पण मारी वातने स्वीकारशे। मने आशा है कि पोलीस विभाग, गुजरातनो पोलीस विभाग पण मारी वातने स्वीकारशे। हमणां आपणे एवी कोमेटो जोई, हमारा अमुक भटकेला मुस्लिम युवको, टीनेजर जेने कहेवाय के पाकिस्ताननी समर्थનમાં नारा लगावता होय एवुं आपणे जोयुं। एवी कोमेटो मूके, एवा विडियो, एवी पोस्टो मूके के पाकिस्ताननी समर्थन करता होय एवुं। हवे आवुं करवाथी आपणा देशनी सरहद उपर आप जाननी बाजी लगावीने उभेला आपणा सैनिको, देशनी रक्षा करवा माटे उभेला, आपणा नागरिकोनी रक्षा करवा उभेला आवा आपणा सैनिकोनुं मोरल तोड़वाना प्रयासो कहेवाय। आपणा भारत सरकारनी हिम्मत तोड़वाना प्रयासो कहेवाय। आ साखी न लेवाय। अने आवा लोकोने शोधी शोधीने हूँ ए लोकोने राष्ट्रनी एक साची धरोहर लाइन में लावा मांगू छूँ। जो मैंने गुजरात गृहमंत्री साहेब मौको आपे बोलावीने हूँ आवा तैयार छूँ। गृह मंत्रालय में आवा तैयार छूँ, गांधीनगर आवा तैयार छूँ। अमदावादनु शाहीबाग पोलीस स्टेशन है, मुख्य मथक है आपरू, त्यां अथवा कोई गांधीनगरना पोलीस अधिकारीओ मने बोलावे तो हूँ सहयोग आपवा तैयार छूँ। एक मौलवी साहेब तरीके नहीं, परंतु एक प्रेस रिपोर्टर तरीके नहीं, एक नागरिक तरीके आ लोकोने ज्यां मारा मुस्लिम समाजना भटकेला युवको छे एमना मने एड्रेस आपो। एमने हूँ शोधी अने एमने नम्र प्रयास करीने एम एक तक आपणे आपवानी छे के भाई आ मौलवी साहेब, पीर साहेबना कहेवाथी अमे बधुं एमनी सामे कार्यवाही करता नथी, एक तक आपीए छीए। आवा भटकेला युवकोने एक तक सुधरवानी आपवानी छे एवो मारी नम्र गुजारिश छे गृहमंत्री साहेब ने अने पोलीस विभाग ने। आ लोकोने पासेथी आपणे जे पाकिस्तानी समर्थन में नारा लगावता होय, एवा विडियो बनावता होय एवा लोकोने शोधीने आपणे पछी एमने एक तक आपवानी छे सुधरवानी के तमे देशना साचा नागरिक बनी जाओ, देशभक्त नागरिक बनी जाओ।
हमारा पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम फरमावे से हदीस पाकनी अंदर कि तुम जिस देश में रहते हो उस देश के कायदे कानून के वफादार बन के रहो એટલે દેશના સંવિધાનથી વફાદારી કરીને રહો એવું આપણા ખુદ પૈગમ્બર ઇસ્લામ તમે વતનના તમે વફાદાર નાગરિક થઈને રહ્યો જે વતનમાં રહેતા હોય એવું આપણા પૈગમ્બર ઇસ્લામ જેનો આપણે કલમો પઢીએ છીએ એમનું ફરમાન છે. તો જે કોઈ મુસ્લિમ ભટકેલા યુવકો પ્રથમ તો કોઈ પણ રાષ્ટ્રના આપણા રાષ્ટ્રના દુશ્મન રાષ્ટ્રનો નારો એમનો સમર્થનમાં નારો લગાવવાની કતઈ જરૂર નથી, બલકે આપણે આપણી ભારતની સરહદ ઉપર લડતા સૈનિકોની મદદ કરવાની છે. અને હું તો કહું છું કે હું ભારતની સરહદ ઉપર ઊભેલા આપણા સૈનિકોને પાણી પાવાની એમને ભોજનની ટિફિનોનું વિતરણ કરવાની જવાબદારી લેવા તૈયાર છું. આવા દરેક મુસ્લિમ સમાજના યુવકો આપણા ભારતના સૈનિકોનું મોરલ તૂટે નહીં એવા વિડીયો બનાવો, એવા ઓછામાં ઓછા 10 વિડીયો બનાવો કે જેથી આપણા ભારત દેશની હિંમત વધે એવા 10 વિડીયો બનાવો. અને 11મો વિડીયો તમે એ બનાવો કે મેં જે ભૂતકાળમાં અગાઉ એવા પાકિસ્તાની સમર્થનમાં નારા લગાવતા વિડીયો બનાવ્યા, પોસ્ટ બનાવી એવી તો એની હું ભૂલની માફી માગું છું. 150 કરોડ નાગરિકો પાસે, ભારત સરકાર પાસે, ગૃહ મંત્રાલય ગુજરાત પાસે, ગુજરાત સરકાર પાસે હું માફી માગું છું. પોલીસ વિભાગથી હું માફી માગું. એવો એક વિડીયો 11મો બનાવી અને તમે એને પ્રસારિત કરો, તમે રિલીઝ કરો, ડિક્લેર કરો. એવું એમની પાસેથી આપણે કામ લેવાનું છે. અને આ એક તક તમને સુધારવાની આપી છે. ફરીવાર ક્યારે ભારત વિરુદ્ધ કોઈ પ્રવૃત્તિ તમે કરતા પકડાઈ જશો તો તમારી સામે સખ્તમાં સખ્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, એને વોર્નિંગ આપી દો. પરંતુ હું ગુજરાત સરકારને, ભારત સરકારને, ગૃહ મંત્રાલયને હું એક વિનંતી કરું છું કે આવા ભટકેલા યુવકોને, ટીનેજરોને આપણે એક તક આપીએ. અને હું એ લોકોને શોધીને એમના ઘરેથી જઈને અને એમને સન્માર્ગે એમને સીધી લાઈનમાં લાવવા હું તૈયાર છું. મને તમે બોલાવો અને એમને એડ્રેસ આપો, હું એમને શોધી કાઢીશ. એક મૌલવી સાહેબ તરીકે પણ ખરા, એક પીર સાહેબ તરીકે ખરા, પણ એમના ભાઈ તરીકે ત્યાં જઈશ એમના ઘરે અને એમ લોકોને હું કહીશ કે આવી ભૂલ કદી થવી ન જોઈએ. અને હવે તમે ભારત દેશની વફાદારીમાં લાગી જાઓ, ભારત દેશની પ્રગતિમાં, ભારત દેશની વિકાસ થાય એવા કાર્યમાં તમે લાગી જાઓ. ભારતની આપણી સરહદ ઉપર લડતા જવાનોનું મોરલ તૂટે નહીં, મોરલ વધે એવા તમે પોસ્ટ મૂકો, એવા વિડીયો મૂકો. એમની પાસેથી આપણે હવે સારા કામ લેવાના છે. આ માટે હું તૈયાર છું. અને હું દરેક ગુજરાતના મુસ્લિમ યુવકોને, ટીનેજરોને ખાસ વિનંતી કરું છું કે કોઈ પણ રાષ્ટ્ર વિરુદ્ધની કોઈ પોસ્ટો મૂકશો નહીં. કોઈ સમાજની અંદર સુલેહભંગ થાય અથવા આપણા રાષ્ટ્રનું મોરલ તૂટે અથવા આપણા દેશના સૈનિકોનું મોરલ તૂટે એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરશો નહીં. આ ખાસ હું તમને ગુજારિશ કરું છું. વિડીયો મૂકવા હોય, પોસ્ટ મૂકવી હોય તો સારી મૂકો. હા, હું જેમ ગુજરાત સરકારની વિરોધ કરું છું, નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની સરકારનો વિરોધ કરું છું, હું ગુજરાત જનતા સમર્થન પાર્ટી GJSPનો પ્રેસિડેન્ટ હોવાના નાતે, હું એક પોલિટિક્સ વ્યક્તિ હોવાના નાતે હું ભારત સરકારનો પણ વિરોધ કરું છું. વિરોધ કરો તમે, તમારે જેનો વિરોધ કરવો હોય. આપણા દેશના મંત્રીઓ સુપ્રીમ કોર્ટનો વિરોધ કર્યો હતો, નહોતો કર્યો સુપ્રીમ કોર્ટનો, તોય સુપ્રીમ કોર્ટે એમની સામે કાર્યવાહી ન કરી. લ્યો, રાષ્ટ્રપતિનો તમે વિરોધ કરો, દેશના વડાપ્રધાનનો વિરોધ કરો, કોઈ પણ રાજકીય પાર્ટીનો વિરોધ કરો. તમારે વિરોધ કરવો હોય તો કાયદાની મર્યાદામાં રહીને તમે બોલો. પરંતુ આપણા દેશ વિરુદ્ધ કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ તમે કરશો ને તો એ સાંખી લેવામાં આવશે નહીં. એ તમે યાદ રાખો. અને હવે સીધી લાઈનમાં આવવા તૈયાર થઈ જાઓ. તમે જો કોઈ પણ ગુજરાતનો એવો ભટકેલો નાગરિક એવી કોઈ પોસ્ટ મૂકેલી હોય અને પછી પોલીસ એમને શોધતી હોય, બરાબર, જો તમારે આવા નુકસાનોથી બચી જવું હોય, પોલીસની મારથી બચી જવું હોય તો તમે મારો સંપર્ક કરો અને હું તમને એ તમારા વિસ્તારની પોલીસની અને તમારી વચ્ચે સુલેહ કરાવીશ
અને ભવિષ્યમાં તમે કોઈ પ્રવૃત્તિ નહીં કરો એવી ખાતરી ત્યાંની પોલીસને પણ આપણે આપી અને સારી પ્રવૃત્તિમાં લાગી જવાનું છે એવી હું સબને હેલ ન કરું છું, એવો હુકમ કરું છું, એવો આદેશ આપું છું કે તમારે નમ્ર ગુજારિશ કરું છું જે સમજવું તે. પરંતુ આપણા દેશનું મોરલ તૂટે નહીં એવું આપણે કરવાનું છે અને ભારત દેશની હિંમત વધે અને કોઈ પણ આપણા દેશના દુશ્મનોનું ક્યારે આપણે સમર્થન કરવાનું હોતું નથી, બલકે આપણા દેશના દુશ્મનોની સામે લડવાનું હોય છે. એ યાદ રાખજો. હું ગુજરાત જનતા સમર્થન પાર્ટીનો પ્રેસિડેન્ટ ગુલામ હુસૈન ઉમરભાઈ બલોચ મકરાણી. જય હિન્દ, જય ભારત, જય સંવિધાન, જય ગરવી ગુજરાત.